तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपाश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि श्रीमद्भागवत देवताय नमः। सर्वोपचारार्थ गंगाजल पुष्पाणिं समर्पयामि। भगवत आपने आज्ञा से रखी जमनाती भगवान ने 5 मिनट दवा दी जाओ। ओम ह्रीं प्राणाय स्वाहा, ओम ह्रीं अपानाय स्वाहा, ओम ह्रीं व्यानाय स्वाहा, ओम ह्रीं उदानाय स्वाहा, ओम ह्रीं समानाय स्वाहा। एक चमची पानी में भरी नीचे खाली करो। एक चमची पानी में भरी नीचे खाली कर लो। नैवेद्य मध्य जलम समर्पयामि। हाथ जोड़ी भगवान करने से ओम के अंदर भाव कर जो ओम नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां नैवेद्यं निवेदयामि। चलो परिपाजा भगवान ने आग्रह पूर्वक जमाड़जो। ओम ह्रीं प्राणाय स्वाहा, ओम ह्रीं अपानाय स्वाहा, ओम ह्रीं व्यानाय स्वाहा, ओम ह्रीं उदानाय स्वाहा, ओम ह्रीं समानाय स्वाहा। 4 चमची पानी में भरी नीचे खाली करना जो। चलो भगवान भागवत जी पर वस्त्र अर्पण करी जाओ। पुष्पनी माला पण अर्पण करी देजो। फूलनी माला करावी जाओ भगवान पर। तुलसी दलानी समर्पया। फूलनी माला करावी जाओ। वस्त्र भगवान पर काढी जाओ। मल्यादि सुगंधीनि मालत्यादि प्रभुमयानि तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। तुलसी पत्र भगवान भागवत जी पर चढ़ावी जाओ। तुलसी दलानि समर्पयामि। तुलसी पत्र चढ़ावी जाओ। चलो હવે માસની 5મી ગાંઠની પૂજા કરવાની છે। પેલા પાણી ચડાવો 5મી ગાંઠ પર। વાસાય પુંડરીકાક્ષ પિતૃમોક્ષપ્રદો ભવ कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वाम् अगतिर्नं गतिर्भवेत् संसार भयमग्नानां प्रसीदं पुरुषोत्तमं मदाधिनि धनो देव। वृंदावन देवी નું પૂજન કરી જાય। चंदन चोखा और फूल करी भगवती तुलसी मां कने फूल चोखा मुकी जाओ। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। અત્યારે વ્યાસજી છે પૂજન આપણે કર્યું ત્યારે એ બ્રાહ્મણ હતા। અત્યારે એ વ્યાસજી છે કારણ કે તે વ્યાસાસને બેઠેલા છે એટલે વ્યાસજીનું પૂજન કર્યા બાદ એમને પણ દક્ષિણા અર્પણ કરી દેજો। उदितो ज्ञानमय प्रदीपः। ब्राह्मण નું પૂજન કર્યા પછી ભાગવતજી નું પણ પૂજન રચન માટે એમના પાસે પણ દક્ષિણા ઉઠી જાય। ક્રમ છે અને દક્ષિણા ન અભાવે ચોખા મૂકી જવાના। ભગવાન ભાગવતાનંદ પુણ્ય ભરદા માતા શાંતિ પ્રયચ્છમે દક્ષિણા અભાવે અક્ષદાનમ સમર્પયામિ તત્રાદો। ચલો આરતીની થાળી આરતી પ્રજ્વલિત કરજો। हरिमिति व्रजवाल्य नमैति संपूज्य ज्वालामालिनेन मदन्दाक्षरपुष्पैः संपूज्य। चलो आरती प्रज्वलित करिए भगवान। प्रभु जय काना काड़ा मीठी मोरली वाड़ा मीठी मीठी मोरली वाड़ा गोपीना प्यारा। ओम जय काना काड़ा एकामण कारा कान कामण बहु की दावाले कामण बहु की दा माखण चोरी मोहन पण चोरी मोहन चित चोरी लीधा। ओम हे नंद यशोदा घेर वैकुटौ तार्या वाले हे माखण चोरी मोहन माखण चोरी मोहन चित्त चोरी लीधा। ओम जय कहा
ગુણ તણોરે નેતિ નેતિ વેદ પુકારે પુનીત સુગાવે ઓમ જય કાના કાળા ઓમ જય કાના કાળા પ્રભુ નટવર નંદલાલા મીઠી મોરલી વાળા ગોપીના પ્યારા ઓમ જય કાના કાળા પ્રભુ સદા વસંતમ હૃદયારવિંદે ભવમ ભવાની સહિતમ નમામિ મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડાધ્વજા મંગલમ પુંડરીકાક્ષ મંગલાય તનોહરિ સર્વ મંગલ મંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે શરણ્યે ત્રંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે. બોલીએ ભાગવત ભગવાન કી જય. જે પણ પૂજન અર્ચન કર્યું બધું તમારા ચરણોની અંદર અર્પિત કરી જાય. આવાહનં ન જાનામિ તવાર્ચનમ પૂજાં ચૈવ ન જાનામિ ક્ષમસ્વ પરમેશ્વર. મંત્રહીનં ક્રિયાહીનં ભક્તિહીનં સુરેશ્વર. યદ પૂજિતં મયા દેવ પરિપૂર્ણં તદસ્તુ મે. પાણીની સ્મૃતિ ભરી જાજો. ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. નારાયણ નારાયણ ભજન લક્ષ્મી નારાયણ નારાયણ બોલ નારાયણ ભજન નારાયણ સજ્ય નારાયણ બોલ નારાયણ. હે નારાયણ નારાયણ ભજન લક્ષ્મી નારાયણ 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 ભજન સત્ય નારાયણ. હે નારાયણ નારાયણ ભજન સૂર્ય નારાયણ 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 ભજન સત્ય નારાયણ 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 ભજન લક્ષ્મી નારાયણ 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 ભજન સૂર્ય નારાયણ બોલ નારાયણ ભજન નારાયણ સૂર્ય નારાયણ સત્ય નારાયણ યજ્ઞ નારાયણ સૂર્ય નારાયણ. બોલીએ ભાગવત ભગવાન કી જય. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. મોરરી હે ગાઓ ગોવિંદ ગોપાલ ગિરિધારી. 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 गिरधारी 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 भजो मुकुंद माधव मुरारी. हे भजो मुकुंद माधव मुरारी. हे भजो मुकुंद माधव मुरारी. हे भजो मुकुंद माधव
गिरधारी 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 भजो मुकुंद माधव मोरारी हे भजो मुकुंद माधव मोरारी हे गाओ गोविंद गोपाल गिरधारी हे गाओ गोविंद गोपाल गिरधारी भजो मुकुंद माधव मोरारी हे भजो मुकुंद माधव मोरारी हे गाओ गोविंद गोपाल गिरधारी 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 भजो मुकुंद माधव मुरारी हे भजो मुकुंद माधव मोरारी गाओ गोविंद गोपाल गिरधारी हे गाओ गोविंद गोपाल गिरधारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो मुकुंद माधव मोरारी गाओ गोविंद गोपाल गिरधारी हे गाओ गोविंद गोपाल गिरधारी भजो मुकुंद माधव मुरारी हे भजो मुकुंद माधव मोरारी गाओ गोविंद गोपाल गिरधारी भजो मुकुंद माधव मुरारी गाओ गोविंद गोपाल गिरधारी गाओ गोविंद गोपाल गिरधारी वंशी विभूषित करान्नवनीरधार पीताम्बरादरुण बिम्बवलादरोष्टा पीताम्बरादरुण बिम्बवलादरोष्टा पूरणेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने आओ
શ્રીમદ ભાગવતજીના પાવન ચરિત્રને શ્રવણ કરી અને કૃતકૃત્ય બનીએ. ગઈકાલે સાંજની કથામાં કથા જોઈ કે ભગવાન ગોકુળવાસીઓને બધાને વિરહની આગમાં તડપતા મૂકી, સૌને રડતા મૂકી માધવ મથુરામાં પધાર્યા. રજક ધોબીને માર્યો, દરજી ઉપર કૃપા અનુગ્રહ કર્યો. સુદામ માડી ઉપર ભગવાન પ્રસન્ન બન્યા. ત્રિવક્રા યાને કુબજાના ત્રણેય અંગો જેમાં વાંક હતા એ કાઢી અને કુબજાને સુંદરતા આપી. ચારો મુષ્ટિક શલ અને તોશલ આવા મલ્લને માર્યા બાદ પરમાત્માએ મામા કંસનું કલ્યાણ કર્યું. કંસને માર્યો અને પાછો ધાર્યો છે. કંસને ભગવાને સુંદર ગતિ આપી છે. કંસને ગતિ આપી એનું કારણ કે અંત સમયે પણ કંસના મોઢામાં નામ કોનું હતું? કનૈયાનું. કૃષ્ણને મારો, કૃષ્ણને મારો. અંતકાળે આ શબ્દ હતા કંસના. એટલે ભગવાને એને તારી દીધો. જુઓ, ભલે વેર ભાવથી પણ અંતકાળે જેના મુખમાં કૃષ્ણનું નામ છે, ગુલાબના ફૂલની સાથે કાંટો સતત ગુલાબના ફૂલનો સંગ કરે છે કાંટો. બીજાને પીડા આપવી એ કાંટાનો સ્વભાવ છે, પણ ગુલાબના ફૂલનો સંગ કરે પછી એ કાંટાને આપણે ચીમડી નાખીએ, કાંટાનો ભૂક્કો કરી નાખીએ અને એને જો આંગળીએ લગાડીને સૂંઘશું ને તો એમાંથી સુગંધ ગુલાબના ફૂલની આવશે. કારણ કે એણે ગુલાબના ફૂલનો સંગ કર્યો છે. એટલે તો કહ્યું, ફૂલો કો તુમ क्या छुआए, फूलों को तुम क्या छुआए, कांटों से भी खुशबू आए, कांटों से भी खुशबू आए. ગુલાબના ફૂલનો સંગ કર્યો એટલા માટે કાંટાની સુગંધ પણ ગુલાબની સુગંધ બની ગઈ. અને ક્યારેક આપણે કાંટાને ધ્યાનથી નિરખશું ને તો ગુલાબના ફૂલની નજીક જે કાંટો હશે ને તો તમે જોજો એનો રંગ પણ ગુલાબ જેવો થઈ ગયો હશે.
જે એકદમ નજીક કાંટો હોય એનો રંગ એ પણ ગુલાબના ફૂલનો જેવો બની જાય છે. देखे और दीवाना कर दे. कृष्ण का स्वरूप कैसा है? देखे और वो किसी को देखे तो उसको दीवाना कर दे, या तो देखें खाना माथे रेप અને રેપના માથે મીંડું. देखें, कोई उसे देखें, देखें और दीवाना कर दे. शायद उनको जादू आए, शायद उनको जादू आए. फूलों को तुम क्या छुआए, फूलों को तुम क्या छुआए. कांटों से भी खुशबू आए, कांटों से भी खुशबू आए. અંત સમયે કંસ ભલે કાંટા જેવો હતો, પણ એણે વેર ભાવથી પણ સતત કૃષ્ણને યાદ કર્યા છે. અંતકાળે પણ કૃષ્ણને મારો, કૃષ્ણને મારો એવા શબ્દ બોલ્યો. પણ ભગવાનનું નામ બોલતો હતો એટલે ભગવાને એવું સ્વીકાર્યું કે કંસ એમ બોલે છે, કૃષ્ણ મારો, કૃષ્ણ મારો, કૃષ્ણ મારો. અને આમ પણ નિયમ છે, આપણો વધારેમાં વધારે પ્રિય મિત્ર હોય જેને આપણે બહુ ચાહતા હોઈએ, પણ તમે જોજો એ આપણને યાદ ના આવે ને એટલો આપણને આપણો કટ્ટર દુશ્મન યાદ આવે. આપણો એકદમ કટ્ટર શત્રુ હોય એને આપણે દિવસમાં 5, 7, 8 વખત યાદ કરવાના જ. જેટલા વાલામાં વાલા મિત્રને યાદ નથી કરતા એટલા આપણે શત્રુને યાદ કરીએ છીએ. અંત સમયે કંસના મુખમાં કનૈયાનું નામ હતું. કંસ તરી ગયો. અહીં કને ભગવાન એ બતાવે કે આપ ગમે તે રીતે લ્યો, જાણતા અજાણતા વાપી ગમે તે રીતે લ્યો. રામાયણમાં પણ કહ્યું ભાવ કુભાવ, ભાવથી લ્યો કુભાવથી લ્યો. પણ ભગવાનના નામનો આ સ્વભાવ છે કે જે લે એ જીવ તરી જાય છે. કંસને માર્યા બાદ મથુરાનું રાજ્યાસન ઉગ્રસેનને આપ્યું છે. વસુદેવ અને દેવકીજી જે કારાગૃહમાં હતા, કંસ એમને મુક્ત કરે છે. કૃષ્ણ બધાને મળ્યા છે. ત્યારે નંદ બાબા આવ્યા છે અને નંદ બાબા કહે છે, ગોપાલ, જેના માટે તારું મથુરામાં આગમન થયું હતું એ કાર્ય કંસવધ, આ કાર્ય તો પૂર્ણ થયું. લાલા,
હવે આપણે ગોકુળમાં પાછા જશું. કનૈયાની આંખ ભરાઈ આવી છે. બાબા, મારી માં યશોદાને ખબર નથી, બાકી તમે તો બધું જાણો છો ને. વસુદેવ અને દેવકી એ મારા મા બાપ છે. વસુદેવજી મને ગોકુળમાં મૂકી ગયા હતા. આ બાબત તમને ખબર પડી ગઈ છે. હવે બાબા, આપ ગોકુળ સીધાવો. હવે અમે બે ભાઈ અહીંયા મથુરામાં જ રહીશું. નંદ રડે છે. વસુદેવ અને દેવકીજીને મળી અને નંદ બાબા કહે છે, વસુદેવ, કૃષ્ણ દીકરો ભલે તમારો છે, પણ એને ઉછેરીને મોટો અમે કર્યો છે. એટલે એ કૃષ્ણને કેવી ટેવ છે, એની કેવી કેવી આદતું છે, વસુદેવ, એ ખબર તમને નહીં હોય, એ ખબર અમને છે. વસુદેવ, આ માધવને મહી માખણ બહુ ભાવે છે. રોજ એની થાળીમાં થોડું થોડું મૂકતા રહેજો. ક્યારેક એ કનૈયો ભોજન ન કરે ને, ત્યારે તમે એને યશોદાના સોગંદ દેજો, એટલે ચૂપચાપ એ જમવા માટે બેસી જશે. કૃષ્ણ તમને બહારથી બહુ નટકટ લાગશે વસુદેવ, પણ અમારો કનૈયો ભીતરથી બહુ કોમળ છે. અને છતાં પણ એની કોઈ ભૂલ થઈ જાય તો એ ભૂલ કનૈયાની નથી, પણ નંદ અને યશોદાની છે. આમ જાણી અને તમે એને માફ કરી દેજો. કનૈયા અને બલરામના માથા ઉપર હાથ ફેરવી નંદ બાબા ગોવાળિયાઓ પોતપોતાના ગાડામાં બેસી કૃષ્ણનું સ્મરણ કરતા કરતા ગોકુળ તરફ પાછા સીધાવે. રસ્તામાં કનૈયાને યાદ કરતા જાય. જય રાધા માધવ, જય કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ, જય કુંજ બિહારી, જય ગોપી જનવલ્લભ, જય ગિરિવરધારી, જય ગોપી જનવલ્લભ, જય ગિરિવરધારી, જય ગોપી જનવલ્લભ, જય ગિરિવરધારી, જય ગોપી જનવલ્લભ, જય ગોપી જનવલ્લભ,
આંખમાં આંસુ, મુખથી કનૈયાનું નામ રટણ કરતા કરતા નંદ બાવા ગોવાળિયાઓની સાથે મથુરામાંથી ગોકુળ તરફ પ્રયાણ કરે. જય રાધા માધવ જય ગિરિવર ધારી, જય રાધા માધવ જય ગિરિવર ધારી. જય ગોપી જનવલ્લભ જય ગિરિવર ધારી, જય ગોપી જનવલ્લભ જય ગિરિવર ધારી, જય ગોપી જનવલ્લભ જય ગિરિવર ધારી, જય ગોપી જનવલ્લભ જય ગિરિવર ધારી. ઓ જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી. ઓ જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી, જય ગિરિવર ધારી, જય ગિરિવર ધારી, જય કુંજ બિહારી, જય કુંજ બિહારી, જય ગિરિવર ધારી, જય ગિરિવર ધારી, જય કુંજ બિહારી, જય કુંજ બિહારી. રટણ કરતા કરતા નંદ બાવા ગોકુળમાં સીધાવ્યા. હવે કૃષ્ણ વસુદેવ અને દેવકીજીને મળ્યા છે. વસુદેવ અને દેવકીજીના ચરણમાં વંદન કરી અને કહ્યું કે હે માતા પિતા, અમારે આપને જે બાળપણનું સુખ આપવું જોઈએ એ અમે આપી શક્યા નથી. જે સંતાન માતા પિતાને સુખ નથી આપી શકતો એ સંતાન નથી.
અને અહીં કને માતા પિતાનું મહત્વ બતાવતા કૃષ્ણ એક સુંદર શ્લોક બોલ્યા છે. સર્વાર્થ સંભવો દેહો જનિતઃ પોષિતો યત ન થયોર્યાતિ નિરવેશમ પિતરો મર્ત્ય સતાયુષા. હે માતા પિતા, જે સંતાનોએ માતા પિતાની સેવા કરી એ શ્રેષ્ઠ છે. જે મા બાપે જન્મ આપી આ જીવ ઉપર મોટામાં મોટો ઉપકાર કર્યો છે, એનું ઋણ 100 વર્ષે પણ વાળી શકાતો નથી. પિતરો મર્ત્ય શતાયુષા, માણસ શતાયુષ થાય, 100 વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવે, બીજો કાંઈ કામ ધંધો ન કરે, એ જન્મ્યો ત્યારથી કરીને 100 વર્ષનો થાય ત્યાં સુધી સતત માતા પિતાની સેવા કરતો રહે, બીજું કાંઈ ન કરે. અને મા બાપની સેવા કરે ને તોય એ મા બાપના ઋણનો બદલો વાળી શકાય નહીં. જેનાથી આ દેહ સંભવ બન્યો છે, કૃષ્ણ પોતે બોલ્યો છે, સર્વાર્થ સંભવો દેહો, જેના થકી આ દેહ સંભવ થયો છે એનું ઋણ વાળી ન શકાય. અને આગળનો શ્લોક પણ કનૈયો બોલ્યો, અને કનૈયાએ એમ કીધું કે આ નવ વ્યક્તિ એવી છે કે જે નવની સેવા ન કરે ને એ માણસ મરેલો છે. કયા નવ? માતરમ પિતરમ વૃદ્ધમ ભાર્યામ સાધ્વીમ સુતમ શિશુમ ગુરુ વિપ્રમ પ્રપન્નમ ચ કલ્પો બિભ્રત વસન મૃત. આટલા 9 વ્યક્તિની જે સેવા ન કરે એ માણસ મરેલો છે. પેલું કયું? માતરમ, માતા. બીજું પિતરમ એટલે કે પિતા. ત્રીજું વૃદ્ધમ, જે વૃદ્ધ હોય. ચોથું ભાર્યા, એની પત્ની. પાંચમું સાધ્વી, વિધવા અથવા સતી જે નારી હોય આવી સાધ્વી કહેવાય એ. ત્યાર પછી સુતમ, પોતાના સંતાનોને. શિશુ એટલે બાળક. આઠમું ગુરુ, અને 9મું વિપ્ર એટલે બ્રાહ્મણ. આ 9 ને સંકટમાં હોય અને 9ની જે આ સેવા ન કરે, 9ની આ રક્ષા ન કરે એ માણસ મરેલો છે. પેલું જ કહ્યું માતરમ, માતા. આ બધા દેવતાઓ છે. માતા, પછી પિતા, વૃદ્ધ. વૃદ્ધની સેવા કરવી, વૃદ્ધોની રક્ષા કરવી. વૃદ્ધ ચાલી ન શકતો હોય એનો હાથ પકડીને એને વાહનમાં બેસાડીને એને જ્યાં એનું ગંતવ્ય સ્થાન હોય ત્યાં કને મૂકી આવીએ ને એ મોટામાં મોટી સેવા છે, એ મોટામાં મોટું ડોનેશન છે. આ 9 વ્યક્તિ. અને આવા તત્વો ઉપર આપણે જેટલી વધારે શ્રદ્ધા રાખીએ એટલું વધારે ફળ મળે. જેટલી વધારે શ્રદ્ધા એટલું વધારે ફળ. આપણે ત્યાં એમ કહ્યું, શ્રદ્ધાવાન લભતે ફલમ. શ્રદ્ધાવાન છે ને એને ફળ મળે જ. કદાચ ફળ મળવામાં વહેલું મોડું થાય, બાકી ફળ મળે ને મળે જ.
આપણા આચાર્યો એમ કહે કે 7 તત્વ એવા છે કે 7 વ્યક્તિ એવી છે જેના ઉપર તમે વધારે શ્રદ્ધા રાખો એટલું વધારે ફળ મળે. આ કઈ 7 વસ્તુ? દેવે તીર્થે દ્વિજે મંત્રે દૈવગ્ને ભૈસજે ગુરુ યાદૃશી ભાવના યસ્ય સિદ્ધિર્ભવતી તાદૃશી. દેવતા ઉપર પેલું આવ્યું દેવે. આ દેવ ઉપર તમે જેટલી વધારે શ્રદ્ધા રાખો એટલા દેવતા તમને વધારે ફળ આપે. ત્રીજું તીર્થે, આ બીજું તીર્થે. દેવે પેલું, પછી તીર્થે બીજું. તીર્થ ઉપર તમે જેટલી વધારે શ્રદ્ધા રાખો એ તીર્થ આપણને એટલું મંગલ ફળ આપે છે. ત્રીજું દેવે તીર્થે. ત્રીજું આવ્યું દ્વિજે, બ્રાહ્મણ ઉપર જેટલી વધારે શ્રદ્ધા રાખો. બ્રાહ્મણ દેવ આપણા ઘરે કર્મ કરાવવા આવે અને એના ઉપર જેટલી વધારે શ્રદ્ધા રાખો એટલું વધારે ફળ મળે. ચોથું મંત્રે. મંત્ર ઉપર જેટલી વધારે શ્રદ્ધા હોય મંત્ર આપણને એટલું જ ફળ આપે. કારણ કે દેવતાઓ મંત્રને આધીન છે. મંત્રાધીન દેવતા. પાંચમું દૈવજ્ઞ. દૈવજ્ઞ એટલે જ્યોતિષ. જ્યોતિષી ઉપર આપણે શ્રદ્ધા જેટલી રાખીએ એટલું વધારે ફળ મળે. પણ એ જ્યોતિષી જ્યોતિષ તત્વનો જાણકાર હોય તો. બાકી ખંભે ખડિયા નાખી અને ગામડાઓમાં નીકળી પડે અને એમ કે ફલાણા ભાઈ તમારા ભાગ્યનું પાંદડું 2-4 દીમાં ફરી જશે. 2-4 દીમાં જો એ આપણા ભાગ્યના પાંદડા ફેરવી નાખવા વાળો હોય તો એ પોતે ખંભે ખડિયા લઈને ન ફરતો હોય. પોતાનું ફેરવે પેલા કે આપણું ફેરવે? જ્યોતિષ આપણે ત્યાં આખી વિદ્યા છે, પણ એનો કોઈ જાણકાર હોય તો. દૈવજ્ઞ. છઠ્ઠું ભૈષજ. ભૈષજ એટલે વૈદ, ડોક્ટર. આ વૈદ ઉપર આપણે જેટલી વધારે શ્રદ્ધા રાખીએ એટલું એ વધારે ફળ આપણને આપે. પછી આપણે એની પરીક્ષા કરવા જઈએ વૈદની કે આ ગોળી આમ લઈને આમ કેમ, આ ઇન્જેક્શન આમ લઈને આમ કેમ, ત્યાં આપણે એના શ્રદ્ધા રાખવી છે એના ઉપર. ભૈષજ. અને સાતમું ગુરુ. ગુરુ ઉપર આપણે જેટલી વધારે શ્રદ્ધા રાખીએ ગુરુના આશીર્વાદ આપણને એટલું જ વધારે ફળ આપે. એના ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી. રામચરિત માનસ કહે કે ગુરુ કે બચન પ્રતીતિ ન જેહી સપને હું સુગમ ન સુખ સિદ્ધિ તેહી. ગુરુના વચન પર વિશ્વાસ. તો 7 તત્વ એના ઉપર જેટલી વધારે શ્રદ્ધા રાખી. યાદૃશી ભાવના યસ્ય સિદ્ધિર્ભવતી તાદૃશી. જેટલી ભાવના અને શ્રદ્ધા વધારે રાખીએ એટલે વધારે ફળ મળે. અહીં કૃષ્ણ બોલે કે આ 9 જણ જ્યારે સેવા કરવાને લાયક હોય, એવો સમય હોય કે આમની સેવા કરવી, અને ત્યારે જે ન કરે સેવા એ માણસ મરેલો છે. કયા 9? માતરમ પિતરમ વૃદ્ધમ ભાર્યામ સાધ્વીમ સુતમ શિશુમ ગુરુ વિપ્રમ પ્રપન્નમ ચ કલ્પો બિભ્રત વસન મૃત. હે માતા પિતા, આપે અમને જન્મ આપ્યો છે. તમારું ઋણ 100 વર્ષે પણ વાળી ન શકાય એવું છે. આટલો સમય અમારો વ્યર્થ ગયો, તમારી સેવા વિનાનો ગયો. આપ સ્વયં
દેવ સ્વરૂપ છો માતા. અને આપણે ખાલી બોલીએ માતૃ દેવો ભવ, પિતૃ દેવો ભવ, પણ ખરેખર એ દેવ છે. અને જે જીવ મા બાપને દેવ નથી માનતો એ મનુષ્ય નહીં પણ રાક્ષસ છે, નિશાચર છે. માતા પિતાને દેવ ન માને એ મનુષ્ય નિશીચર કહેવાય. અને આ શબ્દ મેં આગળ પણ કહ્યું હતું, ભગવાન સ્વયં ભોળાનાથ બોલ્યા છે. ભવાનીને કહ્યું કે હે ભવાની, નિશીચર કોને કહેવાય? માને હું માતું પિતા નહીં દેવા, 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 સાધુ પહી કરવા વહી સેવા, સાધુ પહી કરે વાવહી સેવા, સાધુ પહી કરવા વહી સેવા, સાધુ પહી કરે વાવહી સેવા, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके ચરણ ભવાની. માતા પિતાને છે દેવ નથી માનતા અને સાધુ પુરુષ પાસે સેવા કરાવે છે. આશ્રમમાં દર્શન કરવા જાય અને બાપુને એમ કહે કે લ્યો બાપુ મૂકો ચાય, હે બાપુ આજ ભજીયા બનાવો ભજીયા. આ સાધુ પાસે સેવા કરાવી કહેવાય. શિવ ભવાનીને કહે કે દેવી, જેના આવા આચરણ હોય છે, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, हाँ जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, सो जानहु निशिचर सम प्राणी, 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 माले हूँ बातू पिता नहीं देवा, माले हूँ मातू पिता नहीं देवा, माले हूँ मातू पिता नहीं देवा, माले हूँ मातू पिता नहीं देवा. હે ભવાની, જેના આવા આચરણ હોય, સો જાનહુ નિશિચર સમ પ્રાણી. આ બધા નિશિચર જેવા છે કે જે મા બાપને દેવ નથી માનતા. માતૃદેવો ભવ નહીં, માતા દેવ છે જ. આમ તો માતૃદેવો ભવ એટલે એમ કહેવાય કે માતા દેવ થાવ. ભવ એટલે શું? બનો અથવા થાવ. કારણ કે આપણા જે સંચાલન ભાઈ કરતા હતા ને એ બહુ વિદ્વાન છે.
બહુ સરસ સંચાલન કરતા હતા. એટલે ભવ એટલે તો થાવ, કોઈને આશીર્વાદ આપીને આપણે એમ કહીને કે આયુષ્યમાન ભવ, અખંડ સૌભાગ્યવંતી ભવ. ભવ એટલે બનો અથવા ભવ એટલે થાવ. માતૃદેવું ભવ, માતા તો દેવ થા અથવા દેવ બન, પણ નહીં. આ જે વિચાર તો કરો કે જગતનો બાપ જે દેવ નથી, મહાદેવ છે, જેનો જન્મ નથી, અજન્મા છે, એ શંકર ભવાનીને એમ કહે કે મા બાપને દેવ ન માને એ માણસ નિશિચર છે. કે જે માતા પિતાએ જન્મ આપી અને આ જીવ ઉપર મોટામાં મોટો ઉપકાર કર્યો છે. અત્યારે આ જગતમાં આપણી હસ્તી છે, આપણું અસ્તિત્વ છે, એનો સંપૂર્ણ યશ કોને જાય છે? મા બાપને. કે જેણે આ જગતમાં આપણને જન્મ આપ્યો, જન્મ આપી અને પાછા પાડી પોસીને મોટા કર્યા. જગતની ઓળખાણ અપાવી આપણને કે આ તારો ભાઈ છે, આ તારી બેન છે, આ તારા કાકા છે, આ તારા મામા છે, હું તારી માં છું, આ તારો બાપ છે. આ એક એક વસ્તુની આપણને ઓળખાણ કોણે કરાવી? મા બાપે. નાનું બાળક હોય ત્યારે એ પેલા ધૂળ ખાતું હોય ત્યારે મા બાપ એને કહે કે આ વસ્તુ ખવાય અને આ વસ્તુ ન ખવાય. ધૂળ ન ખવાય એ આપણને કોણે બતાડ્યું? આપણા મા બાપે. નહીતર તો નાનું બાળક હોય મુઠ્ઠીઓ ભરી ભરીને તમે જોજો એ ધૂળ ખાતું હોય. ન પકડવાના પદાર્થને પકડે, આમ વીજળીના લાઇટના વાયર ચાલુ હોય ને એને પકડવા માટે પ્રયત્ન કરે, પણ ત્યારે મા બાપ એમ કહે કે આને ન પકડાય, આ ખવાય. જગતમાં આપણને ઓળખાણ આપી, એક એક પદાર્થથી આપણને માહિતગાર કર્યા. કેટલું મા બાપનું કેટલું બધું ઋણ છે તમે જુઓ તો ખરા. અને માણસ મોટો થાય એટલે પછી પૈસા વાળો બને ને થોડો ભણેલો ગણેલો હોશિયાર થાય અને પછી કદાચ મા બાપ કાંઈ સલાહ આપે ને તો એમ કે તમે બંધ થાવ, આમાં તમને ખબર ન પડે. મા બાપને ખબર ન પડે ને તને પડે એમ. કેટલું બધું ઉપકાર છે જીવ ઉપર મા બાપનો. અને પુનિત મહારાજ તો બહુ સુંદર લાગે. ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં. ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં. અગણિત છે ઉપકાર એના, એ હવી સરસો.
મા બાપ એના ઉપકાર કેવા છે. પુનિત મહારાજ કહે કે અગણિત છે ઉપકાર જેના, ગણી ન શકાય એટલા બધા. કાઢી મુખેથી કોળિયા મોમાં દઈ મોટા કર્યા. કાઢી મુખેથી કોળિયા મોમાં દઈ મોટા કર્યા. માં અને દીકરો જમવા માટે બેઠા હોય, પડોશીના ઘરે કોઈ આવો પ્રસંગ હોય, ત્યાંથી મીઠાઈના 2 ટુકડા આવ્યા હોય, માં અને દીકરો જમવા માટે બેસે. માં એક ટુકડો દીકરાની થાળીમાં નાખે, એક મીઠાઈનો ટુકડો પોતાની થાળીમાં નાખે, દીકરો પોતાના ભાગનો ટુકડો મોઢામાં મૂકી દે, અને માં પોતાના ભાગનો ટુકડો જ્યાં મોઢામાં મૂકવા જાય ને ત્યાં તો દીકરો કહે કે એ માં, આ મીઠાઈ તો બહુ સારી છે, મને બહુ ભાવે છે, એ તારો ભાગ મને આપી દે ને. મોઢામાં જે ટુકડો માં નાખવા જાતી હતી, પણ દીકરાએ માંગ્યો કે માં ઈ મને જોઈએ છીએ, એટલે માં ટુકડો પાછો કાઢીને કહે કે લે દીકરા તું ખા, હું નહીં ખાઉં તો હાલશે, તું ખા, તને ભાવે છે ને. કાઢી મુખેથી કોળિયા મોમાં દઈ મોટા કર્યા. કાઢી મુખેથી કોળિયા મોમાં દઈ મોટા કર્યા. અમૃત તણા દેનાર સામે ઝેર ઉગલ સો નહીં. અમૃત તણા દેનાર સામે ઝેર ઉગલશો નહીં. ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં. ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં. જય હો. જેણે અમૃતના આવા કોડિયા મોઢામાંથી કાઢી અને આપણને આપ્યા હોય, એ મા બાપ એનું કેટલું ઋણ છે. પદ તો બહુ મોટું છે, આપણી પાસે એટલો સમય પણ નથી, પણ 2-3 કડીઓ મને બહુ ગમે છે. ભીને સુઈ પોતે અને સુકે સુવાડ્યા આપને. સુઈ પોતે
નાનું બાળક એની માતાની સાથે જ્યારે પથારીમાં સૂતું હોય, રાત્રિના સમયમાં એ બાળક જ્યારે પથારી ભીની કરે, પેશાબ પાણી કરી જાય નાનકડું છોકરું, એટલે માં શું કરે? તરત જ એ બાળકને તેડી લે. તેડીને જે ભીની જગ્યા હોય એમાં માં પોતે બેસી જાય, બાળકનું કપડું બદલાવી દે અને પોતાની જે સૂકી જગ્યા હતી, જે કોરી જગ્યા હતી, સૂકી જગ્યામાં બાળકને સુવડાવે અને ભીની જગ્યામાં માં પોતે સૂઈ જાય. કારણ કે માને ચિંતા છે કે મારું બાળક જો ભીની જગ્યામાં સૂઈ રહેશે ને તો મારા બાળકને શરદી થઈ જશે. ભીને સૂઈ પોતે અને સુકે સુવાડ્યા આપને. ભીને સૂઈ પોતે અને સૂકે સુવાડ્યા આપને. એની અમીમય આંખને ભૂલીને વિંજવ સો એની અમીમય આંખને ભૂલીને જવશો નહીં. ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં. જેણે આપણને ભીની જગ્યામાંથી ઉપાડી અને સૂકી જગ્યામાં સુવડાવ્યા, ભીની જગ્યામાં માં પોતે સૂઈ ગઈ. પુનિત મહારાજ કહે કે જેણે તમારી ભીની જગ્યામાં જે પોતે સૂતી છે એની આંખને તમે ક્યારે પણ ભૂલીને ભીંજવતા નહીં. અને એક વાત બહુ સુંદર કરી છે કે જો તમે ઈચ્છતા હો કે તમારા સંતાનો તમારી સેવા કરે, જો તમે ઈચ્છતા હો તો, ન ઈચ્છતા હો તો વાંધો નહીં, પણ જો ઈચ્છતા હો કે તમારા સંતાનો તમારી સેવા કરે તો એક સુંદર માર્ગ બતાવ્યો પુનિત મહારાજે. સંતાનથી સેવા ચાહો, સંતાન છો સેવા કરો. સંતાનથી સેવા ચાહો, સંતાન છો સેવા કરો.
કે તમારા સંતાનો તમારી સેવા કરે તો તમે પણ કોઈના સંતાન છો. અત્યારે તમે સેવા કરો. સંતાનથી સેવા ચાહો તો સંતાન છો, સેવા કરો. એક ભાઈ એક દી એના બાપને કહે છે, બાપા મારી પત્ની છે ને એ કડક સ્વભાવની છે. તમે ઘરમાં રહ્યો છો ને, મારી ઘરવાળીને ગમતું નથી. બાપા આપણું હવે ભેગું નહીં હાલે. લ્યો આ તમારા માટે હું 5 મીટર કપડું લઈ આવ્યો છું. આમાંથી તમારા 2 જોડી કપડા થઈ જશે. બાપા હાલો હું તમને વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકી આવું. બાપની આંખમાં પાણી આવી ગયા. દીકરાને કહ્યું કે બેટા કાંઈ વાંધો નહીં, લાવ 5 મીટર કપડું. 5 મીટર કપડું બાપના હાથમાં આપ્યું અને પછી પૂછ્યું કે બેટા ઘરમાં ખાતર છે? બોલે હા ખાતર તો હોય જ ને, લઈ આવો. દીકરો ખાતર લઈ આવ્યો અને બાપે એ 5 મીટર માંથી વચ્ચોવચ્ચથી ખાતર ફેરવી અને અડધું કપડું કર્યું. 2.5 મીટર પોતાની થેલીમાં નાખ્યું. દીકરાને કીધું કે બેટા આ 2.5 મીટર કપડું તું રાખી લે. નહીં નહીં બાપા તમે લઈ જાઓ, તમારી 2 જોડી કપડા થઈ જાય ને, તમે લઈ જાઓ. આયે બાપ કહે કે નહીં બેટા આ તું રાખ, કારણ કે તને આની જરૂર પડશે. કેમ? બેટા તું તો બહુ જ મારો ડાયો દીકરો છો કે તને મારી આ ચિંતા થઈ. તને એમ થયું કે બાપાના 2 જોડી કપડા તો ભેગા દઈએ, પણ જો તારી બાજુમાં તારો દીકરો એ નનકો પપુડો એ ઉભો ઉભો આ બધું જોવે છે, અને તું જ્યારે મારી અવસ્થાએ પહોંચીશ ને ત્યારે આ દીકરો તો એવો થશે કે તને કપડા વગરનો કાઢશે. તેદી તને આ 2.5 મીટર કામ આવશે મારા દીકરા, તું આ રાખી મૂક. એટલે પુનિત મહારાજ લખે છે, સંતાનથી સેવા ચાહો તો સંતાન છો, સેવા કરો. સંતાનથી સેવા ચાહો, સંતાન છો, સેવા કરો. કારણ જેવું કરો એવું ભરો, એ ભાવના ભૂલશો. જેવું કરો એવું ભરો, એ ભાવના ભૂલશો નહીં. ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં. ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહીં. અગણિત છે ઉપકારેના, એ હવી સરસો નહીં. અગણિત છે ઉપકારેના, એ હવી સરસો નહીં. મા બાપને ભૂલશો નહીં. મા બાપને
ત્યાં કૃષ્ણ બોલ્યો. સર્વાર્થ સંભવો દેહો જનિત પોષિતો યત ન થયો રિયાતિ નિરવેશમ પિતરો મર્ત્ય શતાયુષા. માતા પિતા એનું ઋણ એ જીવ 100 જન્મે વાળી શકતો નથી. માતા પિતા એ તો લક્ષ્મી નારાયણનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવે આપણે ત્યાં. એટલે ખૂબ સેવા કરીએ. અને મનુષ્ય એ ભાગ્યશાળી છે કે જેના મા બાપ જીવતા હોય. જ્યારે હયાત નથી હોતા ને ત્યારે ઘણા સંતાનોને આપણે ધોખા કરતા સાંભળીએ છીએ કે આજ મારા મા બાપ હોત તો અમારી આ સ્થિતિ જોઈને મારા મા બાપ કેટલા રાજી થાત. પણ હયાત હોય ને ત્યારે એની સેવા કરી લેવા જેવી છે. એક કવિની સુંદર પ્રખ્યાત કવિતા છે કે હયાત માતા પિતાની છત્ર છાયામાં વાલપના 2 બોલ બોલી એને નિરખી લેજો. એ હયાત નહીં હોય ત્યારે એની છબીને નમન કરીને શું કરશો? હયાત હોય ને ત્યારે પ્રેમથી એને નિરખી લઈએ, એની આંખમાં આંખ પરોવીને નિરખી લઈએ. હયાત ન હોય પછી એના મોટા મોટા લેમિનેશન કરેલા ફોટા ઈ આપણે આપણા દીવાન ખંડમાં મૂકતા હોઈએ. છબીને નમન કરીને શું કરશું? એ હયાત હોય ત્યારે એની સેવા કરવા જેવી છે. હયાત હોય ત્યારે એનું હૈયું ઠારજો. કવિ કહે હયાત હોય ત્યારે એનું હૈયું ઠારજો. પાનખરમાં પણ વસંત આવે એવો એની હારે વ્યવહાર રાખજો. એની ભલે ઉંમર થઈ હોય, ભલે એની પાનખર હોય, પણ આપણે વ્યવહાર એવો કરીએ ને કે એને એમ લાગે કે આ મારી પાનખર નહીં, આ તો મારી વસંત છે, આ મારી વસંત છે. ક્યાંક બારે જવું હોય 2 માણસને તો 2 હાથ જોડીને બાપાને પૂછીએ કે બાપા અમે 2-4 દિવસ ફરવા માટે જવાની ઈચ્છા થઈ છે, જો તમે કહેતા હો તો અમે દ્વારકા જઈ આવીએ, દર્શન કરી આવીએ. યાદ રાખજો, મા બાપ ક્યારે ના પાડવાના નથી. કારણ કે તમે કમાણા છો, તમારા પૈસા છે, તમારા પૈસાથી તમારે જવાનું છે. પણ એ બાપને કે માને પૂછા કરીએ ને કે બાપા તમે કહેતા હો તો અમે 2 માણસ 2 દી દ્વારકા જઈ આવીએ, એ જોવો તો ખરા એ કેવા રાજી થાય છે. આ એની વસંત ઋતુ છે. એને એમ થાય કે મારા દીકરાઓ મને ફરવા જાય ને તો એ મને પૂછીને જાય. એના મંડળમાં, એના મિત્ર વર્તુળમાં અથવા એની સખી મંડળમાં એ ડોશીઓ કે ડોસા જ્યારે બેઠા હોય ને ત્યારે આમ છાતી ફૂલાવીને એમ કે મારા દીકરાને ક્યાંક ફરવા જવું હોય ને તો એ મારી રજા લઈને જાય છે, મને પૂછીને જાય છે. આ એની વસંત ઋતુ. એની છાતી ગજગજ ફૂલી ઉઠે. સાહેબ, પાનખરમાં પણ વસંત આવે એવો વ્યવહાર રાખજો. કાળની થપાટ લાગશે, અલવિદા એ થઈ જશે, પછી છીપલે કિનારે છીપલા વીણી અને શું કરશો? સ્નેહથી હાથ પકડી અને એની સાથે તીર્થમાં ફરજો, એને ભેટી જોજો એકવાર ભાવથી. આપણે આપણા મિત્રોને ભેટીએ. અહીંયા તો તમારે અહીંયા તો હું જોઉં છું આજે 5 દિવસ સારો રિવાજ છે, મળે એટલે સામસામા ભેટે. આપણા આયરોમાં હું બધી જગ્યાએ જોઉં, વાલા બાપા આ બધા ભેટતા હોય ને જોઈને એમ થાય કે વાહ વાહ. નહીતર તો માણસ એના મિત્રને ભેટે.
બેનપણીઓ જાણે ઘણા ટાઈમે મળે ને ત્યારે એવી ભેટે ને, ભાઈઓ પણ એમના મિત્રોને બહુ ભેટે. પણ આ જ ભાવનાથી, આવા જ પ્રેમથી એકવાર જો મા બાપને ભેટી લઈએ તો એને બધ ભરીને એને ભેટી પડીએ. અને ભાવથી જો મા બાપને આ રીતે બધ ભરીને ભેટશું ને, અને એ મા બાપની આંખમાં પછી તમે દ્રષ્ટિ કરજો, એમાં જો તમને પ્રેમ અને કરુણા ન દેખાય ને, તો અહીંયા અમે બેઠા નકામા છીએ. ભાવથી એને માતા પિતાનો ખજાનો એ તો ભાગ્યશાળી સંતાનોને મળે. કવિ કહે 68 તીર્થ એના ચરણમાં, તો બીજા તીર્થ ના ફરશો. 68 તીર્થ એના ચરણોમાં છે, બીજા તીર્થ ના ફરશો. માતૃદેવો ભવઃ પિતૃદેવો ભવઃ, આ સનાતન સત્ય છે. પછી રામ નામ સત્ય હે બોલીને શું કરશો? અને જે માતા પિતાની સેવા ન કરે એ માણસ તો, કનૈયો પોતે બોલ્યો કે 9 જણા મરેલા છે. કયા 9 જણા? ફરી એક વાર કહું. માતરમ પિતરમ વૃદ્ધમ ભાર્યામ સાધ્વીમ સુતમ શિશુમ ગુરુ વિપ્રમ પ્રપન્નમ ચ કલ્પો બિભ્રત વસન મૃતઃ કલ્પો બિભ્રત વસન મૃતઃ. મા બાપની સેવા નથી કરતા એ માણસ જીવતો હોય છતાં મરેલો છે. માતા પિતાને મળી અને આ રીતે કૃષ્ણ બલભદ્રજીએ સુંદર એવું જ્ઞાન આપ્યું છે. ત્યાર પછી વસુદેવજીએ શાંતિપની ઋષિના આશ્રમમાં સમાચાર મોકલ્યા કે મારા 2 દીકરા કૃષ્ણ અને બલભદ્ર તમારી પાસે વિદ્યા અભ્યાસ ગ્રહણ કરવા આવે છે. શાંતિપનીના આશ્રમમાં સમાચાર ગયા. શાંતિપની બહુ પ્રસન્ન બન્યા. બીજે દિવસે કૃષ્ણ અને બલભદ્ર 2 ભાઈઓ વિદ્યા અભ્યાસ કરવા માટે પધારે છે. અહીં ભાગવતમાં એવું લખ્યું છે કે એક વખત ગુરુ ખાલી બોલે ને એટલે તરત જ એમને યાદ રહી જાય. માત્ર 64 દિવસમાં કૃષ્ણએ કેટલા દિવસ વિદ્યા અભ્યાસ કર્યો? ખાલી 64 દિવસ. અને અહીંયા એવું લખ્યું કે 64 દિવસમાં 64 કળાની વિદ્યા મેળવી લીધી છે. વિદ્યા અભ્યાસ પૂર્ણ થયો. ત્યારબાદ ગુરુજીને કહે કે આપ અમારી પાસે કંઈક ગુરુ દક્ષિણા માંગો. શાંતિપની કહે કે જાઓ, તમારા ગુરુ પત્ની તમારી પાસે ગુરુ દક્ષિણા માંગશે. ગુરુ પત્નીએ ગુરુ દક્ષિણામાં એવું માગ્યું કે પ્રભુ, અમે જ્યારે પ્રભાસમાં ગયા હતા ત્યારે પ્રભાસનો એ સમુદ્ર અમારા દીકરાને એના તરંગથી પોતાના અંદર લઈ ગયો છે. પ્રભુ, જો આપ આપવા ઈચ્છતા હો ને તો અમારો મરેલો પુત્ર અમને પાછો લાવી આપો. પરમાત્મા તરત જ પ્રભાસ સમુદ્રમાં જાય છે. સમુદ્રના પેટાળમાં જઈને નજર કરે તો ત્યાં કને ગુરુનો પુત્ર નથી, પણ 5 જન્ય નામનો એક રાક્ષસ રહેતો હતો. ભગવાનને એમ કે કદાચ આ ખાઈ ગયો હશે. 5 જન્ય રાક્ષસને મારી એનું ઉદર ચીર્યું તો એમાંથી ગુરુપુત્ર તો ન નીકળ્યો, પણ એક શંખ નીકળ્યો. આ શંખ ભગવાને લઈ લીધો અને શંખનું નામ આપ્યું 5 જન્ય. કે જે શંખનો મહાભારતના સમરાંગણમાં કનૈયાએ નાદ કર્યો છે. શંખ લઈ અને ધર્મપુરમાં આવ્યા છે. ત્યાં આવી યમધર્મએ સત્કાર કર્યો અને પછી ભગવાન યમધર્મને કહે
કે અમારા ગુરુનો પુત્ર જે તમારી પાસે છે એને પાછો આપો. યમધર્મએ કૃષ્ણનું પૂજન કર્યું અને આ ગુરુપુત્ર પાછો આપ્યો. ગુરુપુત્ર લઈ આવી અને કૃષ્ણ ગુરુ મૈયાના હાથમાં આપે છે. હજી કંઈક માગો ત્યારે ગુરુ અને ગુરુપત્ની કહે કે તમારા જેવા શિષ્ય હોય એના ગુરુની કઈ આશા અધૂરી રહી જાય? અમારી બધી આશાઓ પૂર્ણ થઈ છે પ્રભુ. આપ પધારો, આપની સર્વ વિદ્યાઓ સંપન્ન બને, સફળ બને. ગુરુના આશીર્વાદ લઈને પરમાત્મા પાછા મથુરામાં પધાર્યા છે. અને એક દિવસ પરમાત્મા મથુરાની અટારી ઉપર ઊભા છે. ગોકળની દિશામાં કનૈયાનું મોઢું છે. અને આજ આ કૃષ્ણ ગોકુળની દિશામાં મોઢું રાખી ગોકુળને યાદ કરી અને આજ ગોપાલ રડે છે. યાદ આવે છે ગોકુળ. ત્યારે ત્યાં કને ઉદ્ધવજી આવ્યા છે. ઉદ્ધવ કહે કે પ્રભુ આપની આંખમાં આંસુ, આપ રડો છો? બોલે ઉદ્ધવ હું રોતો નથી. પ્રભુ તમારી આંખમાં આંસુડા દેખાય છે અને તમે એમ કહો છો કે હું રોતો નથી? કૃષ્ણ કહે ઉદ્ધવ હું રોતો નથી, આજ મને ગોકુળ છે ને એ રોવડાવે છે. આજ મને મારી માં નંદ યશોદા, મારા મિત્રો ગોપ ગવાડો, આજ ગોકુળની ગાયો એ મને યાદ આવે છે. ઉદ્ધવ દેવકી માને કહેજો જ્યાં સુધી હું મથુરામાં રહું મારી થાળીમાં ક્યારે ગોરસ ન પીરસે, કારણ કે ગોરસમાં મને ગોકુળ દેખાય છે. ઉદ્ધવજી ભગવાનને સમજાવે કે પ્રભુ હવે તો તમે અહીંયા મથુરામાં પધાર્યા અને હવે તમે આવી રીતે ગોકુળને યાદ કરીને રડો, એ યોગ્ય કહેવાય? પ્રભુ એક કામ કરો. શું? બોલે હું ત્યાં કને ગોકુળમાં જાઉં અને જે ગોકુળવાસીઓ છે એ ગોકુળવાસીઓને બધાને હું નિર્ગુણ બ્રહ્મનું જ્ઞાન આપું, નિર્ગુણ બ્રહ્મની ઉપાસના શીખવાડું અને નિર્ગુણ બ્રહ્મનું એમને હું જ્ઞાન આપીશ. એટલે હે તમારા સગુણ સ્વરૂપને ભૂલી જશે, આપના સગુણ સ્વરૂપને ભૂલી જશે, એ તમને ભૂલી જશે એટલે તમે એને ભૂલી જશો. ભગવાન મનમાં હસવા લાગ્યા. ઉદ્ધવ બોલવું બહુ સહેલું છે પણ આચરવું બહુ કઠિન છે. ઉદ્ધવજી કહે કે મને જવા તો દો ગોકુળમાં, બધાને હું નિર્ગુણ બ્રહ્મની ઉપાસના બતાવું, ઉપાસક બનાવી દઉં. ભગવાન સમજી ગયા કે ઉદ્ધવને જ્ઞાનની જરૂર છે, કારણ કે એને જ્ઞાનનું અભિમાન છે કે હું નિર્ગુણ બ્રહ્મનો ઉપાસક, મારા જેવો તત્વ વેતા કોઈ નહીં, હું જ તત્વને જાણવા વાળો. ઉદ્ધવ કહે કે પ્રભુ એક તમે મને ખાલી કાગળ લખી દો અને એ કાગળ થઈને હું ત્યાં આપું, પછી મને ઉપદેશ આપવામાં બહુ સરળતા રહે. પણ ઉદ્ધવને ખબર નથી કે કૃષ્ણ કદાચ કાગળ લખી આપે તો એ કાગળ કોણ વાંચશે?
કૌ નહીં વાંચત બ્રજ મેં પાતી, કોઈ નહીં વાંચી શકે. શું કામ? તો કે કાગળ કદાચ એ લોકો હાથમાં પકડે ને તો એ કૃષ્ણના વિરહનો અગ્નિ એવો છે કે કાગળ હાથમાં લે ને તો આ વિરહ અગ્નિથી કાગળ પણ બળી જાય. નીચે રાખીને વાંચવા જાય તો કૃષ્ણના વિરહમાં સતત આંસુડાની ધાર થાય છે. એ અશ્રુની ધારા કાગળ ઉપર પડે, કાગળના અક્ષરો ભૂસાઈ જાય. કૌ નહીં વાંચત બ્રજ મેં પાતી. ભગવાને મૌખિક સંદેશ આપ્યો. સંદેશ લઈ અને ઉદ્ધવજી નીકળ્યા છે. સંધ્યાના સમયમાં ઉદ્ધવજીનો રથ એ ગોકુળમાં પ્રવેશ કરે છે. ચોરા ઉપર ગોવાળિયાઓ બેઠા છે. ગોવાળિયાઓને પૂછે કે ભાઈ નંદ ભુવન મને બતાવશો? ગોવાળિયાઓ પૂછે કે ગોકુળમાં પહેલી વાર આવ્યા લાગો છો? બોલે હા. નામ શું? બોલે ઉદ્ધવ. ગોવાળિયાઓ કહે કે ઉદ્ધવ પહેલી વાર આવ્યા ને એટલે પૂછવું પડ્યું, નહીતર નંદનો દરબાર ક્યાં છે એ કોઈને પૂછવું ન પડે. કેમ? બોલે આ પાણીનો જે ધોધ દેખાય છે ને, હા, એ ધોધના કિનારે 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 હાલ્યા જાઓ અને જ્યાં કને આ પાણીનો ધોધ પૂરો થાય એ જ નંદ ભુવન. પણ ધ્યાન રાખજો, શું? આ પાણીમાં પગ ન બોળતા. કેમ? ઉદ્ધવ, આ પાણી નથી. કૃષ્ણના વિરહમાં જે ગાયો આંસુડા વહાવે છે ને